بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ انفطار کی آیت 9 سے آیت 12 تک پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین مادر شکم میں بچے کو جس شکل میں چاہتے ہیں اپنی کمال قدرت سے وہ اس کو شکل عطا کرتے ہیں، اور شکل کے ساتھ ساتھ پوری حیات کے لیے جسم کے اعضاء کو کتنی طاقت و توانائی چاہیے وہ سب دیتے، اور انسان کے جسم میں حیات کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہے۔ ہم کھانا کھا لیتے بہت سہولت کے ساتھ، اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا رہے، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، کتنی طاقت اور قوت چاہیے۔ آپ سو جاتے ہیں بھاری سے بھاری اور ہیوی سے ہیوی کھانا کھا کر کے، لیکن آپ کا پیٹ اللہ کی قدرت سے کام کرتا رہتا ہے اور آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالتا۔ اور اگر کبھی بائی اتفاق پیٹ میں گڑبڑ آ گئی تو پوری رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور صبح میں اس بہترین کھانے کو ہم غلاظت کی شکل میں جا کر کے باتھ روم میں ڈال دیتے نہیں دیتے جی۔ اس کے لیے اللہ نے پیٹ میں پتا رکھا جس میں زہر ہے انسان کے، کہ پتے کو قدرتی طور پر معلوم ہے کہ آج اس بندے نے کتنا ثقیل اور کتنا وزنی اور کتنا ہیوی کھانا کھایا، اس حساب سے وہ زہر کو چھوڑتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اتنا زہر سپلائی کر دیتا۔ اگر وہ زیادہ سپلائی کر دے تو بھی انسان صبح میں اٹھے گا نہیں، چل بسے گا جی۔ میں نے کبھی کوئی واقعہ سنایا ہوگا، ایک مریض اسپتال میں تھا، ڈاکٹر تنگ آ گئے اس کے علاج سے۔ ایک روز رات میں ڈاکٹر نے ہدایت کر دی ایک پوائزن کا انجیکشن دینے کے لیے نرس کو، کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو یہ پوائزن کا انجیکشن دے دینا اس کو، تاکہ یہ صبح میں اپنا آرام سے سویا ہوا رہے گا، پھر اس کو ڈسچارج کر دیں گے۔ نرس نے رات میں اس کو انجیکشن پوائزن کا دے دیا، صبح میں وہ چنگا والا اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی ڈاکٹر نے تو سوچا میں نے تو مارنے کے لیے پوائزن دیا ہے، اب ریسرچ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کے پتے کی تھیلی میں زہر ختم ہو چکا تھا جی۔ ڈاکٹر نے جو اس کو پوائزن دیا، یہ سارا پوائزن پتے میں چلا گیا، اور وہی جو موت کے لیے دیا تھا اسی میں اللہ نے حیات ڈال دی۔ اس سے اللہ کی قدرت کا تعارف ہوتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت کا جی ایک ہی مرض ہے، ایک ہی علاج ہے۔ دوا دی تو ڈاکٹر کہتا ہے مولوی صاحب یہ دوا ریئیکشن کر گئی، نہیں، ایکشن کے بجائے ریئیکشن کیوں کیا اس نے؟ کہ اس نے اجازت نہیں دی، دوا میں شفا نہیں، شفا اللہ کے امر میں ہے۔ بہرحال یہ جو آیت آ رہی ہے کلا بل تکذبون بالدین، انسان کے اندر عملی جذبہ کب پیدا ہوتا ہے دوستو؟ ہمارا ایمان ہے، اور تمام اہل ایمان کا ایمان ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اسی صورت میں آئے گا ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ تم کو پتا ہے وہ یوم الدین کیا ہے؟
यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, बात वहां होगी। तो क़यामत आना है, क़यामत आना जरूरी है। क्यों? ताकि नेक लोगों को उसके नेकी की जज़ा मिल जाए और बद लोगों को उनके बदी की सजा मिल जाए। इसलिए उस दिन का आना जरूरी है। हम ईमान रखते हैं, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और जज़ा के दिन पर भी ईमान रखते हैं। इसलिए जान बूझ करके दीदो दानिस्ता गुनाह के करीब जाने की कोशिश नहीं करते। और इंसान है अगर हो गया गुनाह तो फौरन कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, रब्बा हम गंदे थे, गंदा अमल हो गया, आप हमें माफ कर दीजिए। और माफी का नुस्खा भी आप ही ने दिया है, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, के गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय अल्लाह। तो क़यामत का दिन आना है। तो इंसान गफलत में कब पड़ जाता? जब वो जज़ा के दिन को भूल जाता है। जज़ा के दिन को हमारे मोमिन मुसलमान लोगों में भी जो लोग उस दिन को याद नहीं रखते, अस्तगफिरुल्लाह गुनाह कर बैठते हैं, फिर याद आता है तौबा कर लेते। और एक ये है कि उस दिन का इकरार ही नहीं करना, दूसरे लोग उस दिन का इकरार ही नहीं करते, इसलिए गफलत है। यानी बहकने वाले और धोखा खाने की और कोई वजह नहीं। बात यह है कि तुम इंसाफ के दिन पर यकीन नहीं रखते। ये अल्लाह पाक दूसरों को सुना रहे हैं, आपको नहीं। आप तो इंशाल्लाह यकीन रखते हैं कोई दिन आएगा ना भाई कि जो चाहे करते रहे, आगे कोई हिसाब वसाब बाज़पुरस करने वाला नहीं। तो ये बात जब इंसान सोचता है कि कोई नहीं, तो कहता भाई खा पी ले, मौज मस्ती कर ले यार, कौन देखा क़यामत। जो कुछ अमल हम करते हैं कौन उनको लिखता और महफूज करता होगा। सब मर गए, किस्सा खत्म हो गया। लेकिन हमको हमारे दीन ने सिखलाया, क्या सिखलाया? कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मुंह से जो बोलते हो उन सब को या तो ये लिखते हैं या नेकी के किस्म से है तो इन्होंने लिख लिया, और अगर गुनाह के किस्म से है तो इन्होंने लिख लिया। ये रकीब है और ये अतीद है। क़यामत का दिन आएगा तो इंसान कह देगा, बात पहले भी हो चुकी है, मा लिहाज़ल किताब, इस किताब नामा आमाल को क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, न छोटी चीज छोड़ी न बड़ी चीज छोड़ी, सबको इसने क्या कर लिया, लिख लिया। अल्लाह कहते हैं आया सबुल इंसान का सुदा, क्या इंसान गुमान करता है कि क्या मैं उसको यूं ही छोड़ दूंगा। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या इंसान तूने क्या गुमान कर रखा है क्या कि मैंने तुमको बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम मेरे पास नहीं आओगे। इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह हम जरूर जाएंगे। कहाँ? अपने रब के पास जाएंगे। जिस तरह के बच्चा अपने अब्बा के पास जाता है, मोमिन अपने रब्बा के पास जाएगा। जिस तरह बच्चे को अब्बा से खौफ नहीं है, इंशाअल्लाह मोमिन को और अब्बा से खौफ नहीं। रब्बा से क्यों खौफ करें, वो तो अरहमुर राहिमीन है। कल ही सबक में आया है, हमारे दर्स में गुजर चुका है। तो या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बिन मांगे उसने मुझे इंसान बनाया। वो मुझे कुत्ता बंदर सुअर भी बना सकता था, लेकिन इंसान बनाने बगैर कहे हुए अल्लाह की कसम मैंने ईमान नहीं मांगा उनसे, लेकिन उन्होंने ईमान दिया। हमने कुरान नहीं मांगा था, उन्होंने कुरान दिया। हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मांगा था, उन्होंने खातमुन नबीन हमको नबी बना करके दे दिया। जी, हमने नहीं कहा था माँ के पेट में कि अल्लाह मुझे इमाम बनाएगा, उसने मुझे इमाम बना दिया। 40 साल से कुरान का दर्स के लिए मैंने नहीं मांगा, उसने कुरान का दर्स मुझसे दिलवाया। तो ये सारी नेमतें उसने अपने फजल से अता की है। तो अब सिर्फ एक उनका फजल होना है, वो है कि जब उनसे मुलाकात हो तो वो कहे जा मैंने तुझे मगफिरत कर दी है, तू जा, तुझे माफ।
اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے۔ لہذا دوستو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا، یعنی ہر انسان نے جو پہلے معصیت اور پچھلے طاعت کی ہوگی اس کو جان لے گا، اور تم گناہ کرتے ہو لہذا تم اپنے گناہوں کو جان لو گے۔ فقط معصیت ہی نہیں کرتے بلکہ جزا و سزا کو ہی نہیں مانتے۔ جب نہ مانیں گے تو کسی نے کہا نہ مانے تو کر کے دیکھ جی، اور پھر بھی یقین نہ آئے تو مر کے دیکھ، انشاءاللہ وہاں پتہ چل ہی جائے گا قبر میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بس ایک آیت بیٹا 9